सजनों मेहरबानो मेरा तारफ ए वे मेरा नाम मकसूद साकिब है। मैं लाहौर तो तमाही रसाला पंचम छापना वा। इस तो इलावा मेरा इत्थे पब्लिशिंग हाउस है सुचेत किताब घर दे नां तो जड़ा सिर्फ और सिर्फ पंजाबी दियां किताबां ही छापदा वरतांदा है। मेरा पिछोकड़ ये वे कि मैं नजम हुसैन सैयद साहब की संगत का मुढ़ले बंदियां विचों एक अदना जिहा बंदा हाँ। और इत्थे मैं हाज़र होया मां संगीत बारे गलबात करने वास्ते। वो इसलिए कि मेरियां इत्थे पंजाबी दे विच लिखियां हुईयां और तर्जमा कीतियां हुईयां ते मुख्तलिफ संगीतकारां दे कीतियां हुईयां संगीतकारां दियां जड़ियां ने उन्हां नाल मिलनियां दी रिकॉर्डिंग वो मेरी को 3-4 किताबां दे विच मौजूद है। तो इसलिए मैनू जड़ा है सदा दिता है भुपिंदर सिंह मल्ली कैनेडियन होरां जड़े कि साडे बेली ने जड़े कि जदों भी आन साली बसाली तो वो साडे नाल अलैक सलैक जरूर रखते ने। बड़े चंगे बंदे ने और इस वास्ते उन्हां दा हुक्म सी कि कुछ संगीत बारे साडे नाल गल करो, सानू दसो। कुछ गल्लां उन्हां नाल होईयां भी ते उस दी बुनियाद दे उत्ते उन्हां दी बड़ी भरवीं फरमाइश आई है कि जी तुसी संगीत बारे कोई गल्लां अपने विचार दसो। मैं बेसिकली कोई संगीतकार घराने का बंदा नहीं हाँ, ना ही आप कसबी संगीत वाला वां। एक समझ लो भी कन रस वाला बंदा वां, सुनेहरा और संगीतकारां नाल बड़ी डाढ़ी दिलचस्पी रखना वां। उन्हां दे जीवन नाल, उन्हां दी कला नाल, उन्हां कला किवें लई, किवें सिੱਖੀ और किवें उन्होंने वादे पाया और उस कला का ते खलकत का आपस में तसीर संबंध की है। ये सारी गल जड़ी है इनकी जानकारी बुनियादी तौर के उत्ते जड़ी है वो मेरी संगत नजम हुसैन सैयद दी है। उस तो पहला संगीत असी इस तरह ही सुनते सां रेडियो तो गाणियां दी शक्ल दे ते पक्के गाने की शक्ल दे। पक्का गाना छोटी उम्र तो ही असी सुनते सां। उस्ताद नज़ाकत सलामत साहब हो गए, खां साहब छोटे गुलाम अली खां साहब हो गए, शगन साहब हो गए, गुलाम हसन शगन साहब, और फिर जनाब उमैद अली खां साहब का गाना, उस्ताद अमानत अली फतेह अली खां साहब का गाना ते होर इस तरह जड़े भी रेडियो पाकिस्तान तो जड़े नशर हुंदे सन साडे संगीतकार पक्के गाने दे असी उन्हां नूं सुनदे सां। नाल नाल असी लाइट क्लैसीकल भी सुनने वाले सां। छोटी उम्र की मैं गल करना वा पिया कि उन्हां जमानिਆਂ दे विच जिस वेले बच्चियां नूं पक्के गाने का शौक नहीं हुंदा, सानू मैं अपनी गल करना वा कि पक्का गाना सुनन का बड़ा स्वाद आंदा सी और बड़े उचेच नाल सुनना। फिर सिर्फ रेडियो पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं सी बल्कि आल इंडिया रेडियो तो भी कोशिश करनी भी चीज़ां सुनिया जान, क्योंकि उत्थे वो गायक भी सुने जाते सन जड़े पाकिस्तान दे विच नहीं सन सुने जाते, लाहौर तो जिन्हां दीयां चीज़ां नहीं सन लगदियां। मसलन कि असी उत्थों खां साहब गुलाम अली खां साहब का गाना सुनते सां और होर बहुत सारिया बाइयां का गाना जड़ा सी वो सुनना नसीब हुंदा सी। ते मसलन मुगो बाई कुर्तिकर का गाना सुन रहे हैं या गंगो बाई हंगल साहबा का गाना सुन रहे हैं, हीरा बाई बड़ोदकर का गाना सुन रहे हैं। इस तरह ही वड्डे खां साहबान का गाना भी जड़ा सी खां साहब अब्दुल करीम खां साहब तो लैके ते तोड़ थले तिकर जड़ा उस जमाने च गुलाम मुस्तफा खां साहब तिकर का गाना जड़ा सी वो कन्नी पै जाता सी और अच्छा लगता सी। फिल्मी गाने असी सुनते ही सां
ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਸਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫੋਕ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਕੂਫ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਕੰਮ ਵਾਲੋਂ, ਫਿਲਮੀ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਲਮੀ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਸਦਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਚੂੰਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਫੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੰਸਰਾਜ ਬਹਿਲ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਿਨੋਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਦਲ ਕੁਆਤਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਨੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਕਸਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਸਮੀਨਾ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੱਕਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਜੂ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥਾਂ ਸੀ ਕਸੂਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਵਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੀਨੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਸਾ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾਣਾ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੂਦ ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਠੁਮਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਪੱਕਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿ ਪੱਕਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕੰਸਰਟਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਲਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੱਧ ਲੈ ਵੇ ਤਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਨ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲਮੀ ਔਰ ਗੈਰ ਫਿਲਮੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਊਡਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਜਨਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਫਿਊਡਲ ਦੌਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਰੌਸਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਦੌਰ, ਫਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਰਪਤ ਦਮਾਰ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਸਮੀਨਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰ ਬਾਈ ਕੇਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀਆ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਓੜਕ ਉਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈਪੁਰ ਉਤਰਾਵਲੀ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ, ਸਗਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੀਨਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਸੀ। ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਟੋਡੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਬਲਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਦੀ ਟੋਡੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰ ਬਲਬ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੇ ਗਵੇਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੀਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਸਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕਾਂ ਸਨ ਭਾਈ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ, ਭਾਈ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੰਸਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਤੀਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਲਾਮਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ। ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਬੇਗਮ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਐਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਤਾਰਨੀ ਔਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਨ ਭਾਵਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੈਦਾ ਪਰਵੀਨ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੈਦਾ ਪਰਵੀਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤ ਬਾਈ ਢੇਰੂ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਔਰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੜੇ 'ਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿੜ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਤਾਂ ਪਿੜ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੜ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੜ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
जिस तरह के रासधारियां दे अखाड़े लगते सन, नकलियां दे अखाड़े लगते सन, इस तरह गायकां दे अखाड़े लगते सन, जिन्हां च गायक और वजायक तरह तरह के उस्ताद लोग, बड़े लोग ये आके बैठते सन। तबले के मुकाबले भी पिड़ लगते सन। इसलिए कहा जाता सी किसी को दुआ दी जानी, किसी आर्टिस्ट नूं ते वड्डे बजुर्ग लोग कहते होंदे सन, जा भी तेनू तेरा पिड़ मैदान पता होवे, तेनू पिड़ मैदान की पता होवे। ते ਉਹ सारा गाना सी पिड़ां दा, अखाड़ियां दा। ते अनैत भाई जी ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਿੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਮਾਈਕ ਬਹਰਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨਾ ਔਰ ਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੜ ਵੱਜਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਗਾਇਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਗਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਔਰ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਈਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਈਕ ਸ਼ਾਇਕ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਲਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗਾਉਣ ਆਏ ਇੱਧਰ ਉਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਾਣ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਪਿੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਖਾੜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਜਿਹਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੂਰਠ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਠ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਠ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨੈਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਜਰਨੈਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਖਾਨ, ਯਾਨੀ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੈਲ। ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ
ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਗਵਈਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਗੋਖੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਖੀ। ਗੋਖੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਏ ਸਨ, ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਮਾਜਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਏ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਖੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਹੁਤ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ 'ਚ ਵੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੋਹਣ ਹੈ ਸੁਨਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਣ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬੀਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰ ਦਾ ਔਰ ਲੈਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣਾ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਾਰਖ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਹਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਤਰਿਆ ਮੱਧਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਜ਼ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਖੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਰਨੈਲ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੇਫਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਖੀ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਘਰਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਰਾਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਨੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੰਡਾਰ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਾਗਰ ਬਾਣੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੰਡਾਰ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰੁਪਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਤੋ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੈਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲੀਆ ਫਤੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਾਚਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੀਲੇ ਸਨ। ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਸੂਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਹ 'ਚ ਨੰਗਲੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੰਗਲੀ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ 'ਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਨੰਗਲੀ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਐਸਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਕਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਰਨੈਲ ਖਾਨ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਮਾਨਤ ਮੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਨ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਦਾਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ, ਫਕੀਰ ਤਬਾ ਸਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਥਾਵੇਂ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਨੇ। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਨ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਨਗੀਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਢਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਸਲਟ। ਭਾਈ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੀਤ ਸਾਗਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਜਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਲਾਮਤ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਜਾਫਰ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਲਾਮਤ ਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਪਤ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰਪਤ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਖਾਵਜੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਅਤੇ ਦਾਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮੁੱਧ ਮੁਦੀਦ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜ਼ਾਦਾ ਪਰਵੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਦਾ ਪਰਵੀਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨੈਤ ਬਾਈ ਢੇਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਰੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੀਬੀ ਗਿੱਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਬਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਰੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਨੈਤ ਬਾਈ ਢੇਰੂ ਵਾਲੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸੁਰ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਖਲ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਰਾਸੀ ਲੋਕ, ਡੂਮ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕੰਮੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੀਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬ ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਲੀ ਬਸਾਲੀ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਜੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਜਰਾ ਨਸਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਫਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਫਲਾਣਾ ਲਹੂ ਹੋ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਲਹੂ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਨਰੋਲ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਏ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਏ ਪੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਭੋਏ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਰਿਸ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰੇ ਜੀਵੇ ਦਾ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਭੇਤੀ ਸਨ। ਵਿਚਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਨੇ ਜੰਮਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਣੀ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸਬ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਖੇਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਹੋ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਕਲ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੋਢੋਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰਾਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਘਰਾਨੇ ਬੰਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਡੋ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਖੇਡ ਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਰਦਾ ਸੀ, ਉਗਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਹਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮਨ ਛਾਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਜਮਾਨ ਆ, ਜਜਮਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਜਜਮਾਨ ਜਾਂ ਪਰਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਬ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਸਬੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਸਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਤੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾਉਂਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਖੇਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਵੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਖਰੈਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਖੇਡ ਪਾਰੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲੋਕ ਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੁੱਕਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਸੀਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਖੱਟਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਕਸਬੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਸਬੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਉੜੀ ਨਾਲ ਵੱਜਣ 'ਤੇ। ਡਿਉੜੀ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਜੰਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਘੜਿਆਲੀਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੜਿਆਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲਨੇ, ਪੀ ਕਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਵੇ, ਰਹਿਣ ਬਸਲਦੀ ਪਿਆ ਮਿਟਾਵੇ, ਪਿਆ ਮੁਕਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ 'ਚਾ ਸੁੱਟੋ ਘੜਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਧਰੋ ਦੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਵੇ, ਰਹਿਣ ਬਸਲਦੀ ਪਿਆ ਕਟਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੋ ਦੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਧਰੋ ਦੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੀ ਕਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਗਮੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਸਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਭਈ ਗਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ, ਕਸਬ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖਲਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਨਾਮਾਂ ਕਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੀਏਟਰਾਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਛਿੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮੀਨਾ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਗਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਭ, ਪੈਸੇ ਸਦਕਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਗਾਏ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਰੀਕੀ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਔਰ